હેલો નમસ્કાર, હું છું ડૉક્ટર કૃષ્ણચગ, આર્ય હોસ્પિટલ મોરબી. મોરબી ઓપ્સ એન્ડ ગાયનેક સોસાયટી દ્વારા આજે આપની સમક્ષ એજ્યુકેશનલ વિડીયો રજૂ કરવામાં આવે છે, જેના ટોપિકો આ મુજબ છે: તરુણાવસ્થા એટલે કે એડોલસન્ટ, એ દરમિયાન ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો અને એનું નિવારણ; ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે કે વંધ્યત્વ; એન્ટીનેટલ કેર એટલે કે પ્રસૂતિ તેમજ સગર્ભાવસ્થા; મેનોપોઝ એટલે કે માસિક ચક્ર સંપૂર્ણપણે ગયા બાદ ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો અને તેનું નિવારણ. ઉપરોક્ત વિડીયો આપ સૌ નિહાળો અને એમાંથી જ્ઞાન મેળવો એવી આશા. અને ખાસ નોંધ કે જે લોકો માત્ર એક જ ટોપિક કે બે ટોપિકનો જ વિડીયો જોવા માગતા હોય તો એની ટાઈમલાઈન સ્ટેમ્પ એટલે કે એનોટેશન ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, જેને ક્લિક કરવાથી વિડીયો ડાયરેક્ટ ત્યાંથી જ શરૂ થશે. થેન્ક યુ. આભાર. About the adolescent. Adolescence, the Latin meaning is to grow towards the maturity. Tarunavastha. Tarunavastha, the adolescent phase can be early and late. Early phase is usually 10 or 12 years to 14 to 16 years, and late is 16 to 20 years. Mainly it is 2 to 3 years before in girl child rather than the boy child. ये तरुणावस्था में बच्चे सब में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे इनके शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशियोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस होते हैं. फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि उनके शारीरिक विकास होते हैं. द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेनली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द फर्स्ट वन इज द एड्रीनर्की. सडनली बच्चे जो होते हैं उनके हाइट बढ़े हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन, एंड दिस इज ऑल्सो 1 to 2 years बिफोर इन ए गर्ल चाइल्ड रादर देन ए बॉय. द सेकेंड वन इज प्यूबर्की. प्यूबर्की का मतलब ये है कि उनके प्राइवेट गुप्त पार्ट में, जैसे अंडरआर्म और प्यूबिक पार्ट में हेयर ग्रोथ होते हैं. द थर्ड वन इज थिलर्की. उसका मतलब गर्ल चाइल्ड के ब्रेस्ट बर्ड धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं. बाय द लेट ऑफ एडोलेसेंट ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होकर एडल्ट साइज में पहुंच जाता है. द लास्ट वन इज द मेनार्की. मेनार्की का मतलब है सबसे पहले पीरियड्स जब आता है. These are the periods when the child really need lot of support from the family, from the society and the peer group. Because of these changes, during this time, the child had so many enthusiasm, stress, fear and eagerness to know everything. Suddenly हम लोग देखते हैं कि बच्चे खुद को अपने को देखने लगते हैं, मिरर में बार बार तैयार होते हैं, एक दूसरे के ग्रुप में पसंद करते हैं, एक दूसरे को पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा उनको उनके फ्रेंड्स लगते हैं, और द हेटेरोसेक्सुअलिटी इज अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन चालू हो जाता है. ये टाइम में हम लोग बच्चे को कभी कभी बोलते हैं अब तुम इतने छोटे नहीं रहे कि तुम ये नहीं कर सकते, अपने से करो. एंड सडनली बच्चा अपने से कुछ डिसीजन लेने लगता है तो हम लोग इमीडिएटली बोलते हैं इतने बड़े भी नहीं हो गए जो खुद अपने आप डिसीजन लो. सो दिस आर द टाइम्स वेयर द lot of changes is occur and the real support of the parents is required from all the phases of life, that is starting from the childhood, adolescent, young and old age. The adolescent is the golden period, but they really need lot of support from the society and the family. તરુણાવસ્થાના માનસિક પરિવર્તન જોઈએ તો આ સમયમાં તેઓ જલ્દી મેચ્યોર થઈ જાય છે. સમાજમાં અને કુટુંબમાં સાનુકૂલન સાધવાની તેમની સમજદારીમાં વધારો થાય છે. અપોઝિટ સેક્સ માટે તે લોકોને વધારે એટ્રેક્શન થાય છે. તેઓ ચિંતા, દ્વિધા, મૂંઝવણ વધારે અનુભવતા હોય છે. આ જ સમયમાં સેક્સ હોર્મોન્સના વધારે પડતા ઉત્પાદનને કારણે યુવક અને યુવતીઓના સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન્સ વધારે પડતા એક્ટિવ બને છે. હસ્તમૈથુનની ટેવ પણ જોવા મળે છે, જેને કોઈ બીમારી ન ગણી શકાય. તેઓને પોતાને મનગમતા કલાકારોની સાથે લગાવ થઈ જાય અને વન સાઇડેડ પ્રેમમાં પણ પડી જાય છે. આ અવસ્થાને સાચવવા માટે સમાજે અને મા બાપે શું કરવું જોઈએ? યુવક અને યુવતીઓને પ્રેમ અને હૂંફ આપવી જોઈએ. સારા પુસ્તકોનું વાંચન કરે તે માટે પ્રેરવા જોઈએ. બોધલક્ષી અને મૂલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. નશીલા માદક પદાર્થોનું સેવન ન કરે તેની કાળજી રાખવી. તેઓ હાંસીપાત્ર ન બને તેવો ખ્યાલ તેમના મનમાંથી જ કાઢી નાખવો અને ડર પણ ન રાખે તેનો પ્રયાસ કરવો. બીજાથી પોતે અલગ પડી જશે તેવો ડર ન આવવા દેવો. નૈતિક હિંમત આપવી. તેઓને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અંગે નિખાલસ ચર્ચા કરી તેનું સોલ્યુશન કરવું. એઇડ્સ અને જાતીય રોગો અંગેનું પણ શિક્ષણ આપવું. નિષ્ફળતાથી વિચલિત કે હતાશ ન થાય તેની પણ કાળજી રાખવી.
આત્મવિશ્વાસ કેળવવા પ્રયત્ન કરવો, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ અપનાવે તે માટે સમજાવવા, આજના ઝડપી તેમજ મશીન જેવા યુગમાં ચેન્જ માટે મનગમતી પ્રવૃત્તિ જેવી કે સંગીત, નૃત્ય, વાંચન, કુકિંગ વગેરે તરફ તેઓ પ્રેરાય તે માટે પ્રયાસ કરવા. આ સાથે આ જ સમયગાળામાં તેઓને પ્રી મરાઇટલ કાઉન્સેલિંગ માટે પણ તૈયાર કરવા. દાખલા તરીકે આપણે પાર્લર બુક કરીએ, હોલ બુક કરીએ, વાડી બુક કરીએ, મેરેજની ડેટ નક્કી કરીએ, પરંતુ આ સાથે સાથે જ એનું વૈવાહિક જીવન વધારે મજબૂત બને એ માટે એના મેડિકલ આસ્પેક્ટને પણ કવર કરવા જરૂરી છે. થેન્ક યુ. નમસ્તે. આજે હું તમને યુવાન અવસ્થા દરમિયાન રસીકરણ વિશે માહિતી આપવા માગું છું. એક રસી છે HPV વાયરસ વેક્સિન, જેને આપણે સામાન્ય રીતે ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરની રસી કહેતા હોય છે. HPV વાયરસથી ગર્ભાશયની આજુબાજુ મસા, ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, યોનિમાર્ગનું કેન્સર, ઘણીવાર ગળામાં મસા, ગળાના મુખનું કેન્સર બધું થતું હોય છે. આ રસીકરણથી આ બધી વસ્તુ આપણે નિવારી શકતા હોય છે. ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર માટેની રસી અત્યારે 2 પ્રકારની અવેલેબલ છે, ગાર્ડાસિલ તથા સર્વારિક્સ. આ રસી મુખ્યત્વે 9 વર્ષની ઉંમરથી 45 વર્ષની ઉંમર સુધી મૂકી શકાય છે, પરંતુ 26 વર્ષની ઉંમર સુધી મૂકાવવાથી તેની અસરકારકતા વધારે રહે છે. 14 વર્ષની ઉંમર સુધી રસીના 2 ડોઝ આવે છે. 14 વર્ષની ઉંમર પછી રસીના 3 ડોઝ મૂકવા જરૂરી બને છે. રસીની કોઈ સામાન્ય રીતે સાઇડ ઇફેક્ટ સિરિયસ કોઈ હોતી નથી, એટલે રસી મુકાવી ઘણી હિતાવહ છે. હવે બીજી રસી છે રૂબેલા વાયરસની રસી. રૂબેલા સામાન્ય તે બાળકોમાં થતો રોગ છે, પરંતુ ઇનકેસ જ્યારે બી આ રોગ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન થતો હોય છે તો બાળકમાં ખોટખાપણ થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. તેથી જો યુવાન અવસ્થા દરમિયાન રૂબેલાનું રસીકરણ કરીએ તો આ અસરને નિવારી શકાય છે. એટલે રસીકરણ કરો અને સલામત રહો. નમસ્તે. ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે લગ્ન જીવનના 1 વર્ષ બાદ ગર્ભધારણના પ્રયત્નો કરવા છતાં ગર્ભધારણ ન થવું. જો લગ્ન જીવનના 1 વર્ષ બાદ પણ ગર્ભધારણ ન થાય તો જ તેના માટે સારવારની જરૂર હોય છે. ઇન્ફર્ટિલિટી માટે માત્ર મહિલા પાર્ટનર જવાબદાર હોય છે એવું નથી હોતું. સ્ત્રી અને પુરુષ બંને એના માટે સરખા અંશે જવાબદાર હોય છે. માત્ર મહિલાને દોષ દેવો ન જોઈએ. મેલ ઇન્ફર્ટિલિટીના કારણોમાં વ્યસનો જેવા કે તમાકુ, બીડી, સિગારેટ અને દારૂ જવાબદાર હોય છે. આ ઉપરાંત અંતઃસ્ત્રાવોની ખામી જેમ કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, શુક્રપિંડોમાં ચેપ લાગવો, ત્યાં પાણીનો ભરાવો થવો, તેમજ જન્મજાત અને જનીનોની ખામી જવાબદાર હોય છે. આ માટેની તપાસમાં સિમેન એનાલિસિસ નામનો રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, જેમાં લેબોરેટરીમાં પુરુષ પાર્ટનરના શુક્રાણુઓની સંખ્યા ઓછી કે વધુ હોવી, ન હોવી, એના આકારમાં તકલીફ હોવી વગેરેની માહિતી એ રિપોર્ટ દ્વારા મળે છે. આ માટેની સારવારમાં વ્યસનો હોય તો એ બંધ કરવા જોઈએ, તેમજ વિટામિનોની ઉણપ અને થાઇરોઇડની દવા કરવામાં આવે છે, તેમજ દવાની મદદથી શુક્રાણુઓની સંખ્યા વધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તેમજ IUI નામની પ્રોસિજર કે જેમાં પુરુષ પાર્ટનર અથવા તો દાતાના શુક્રાણુઓ લેબોરેટરીની મદદથી સારા શુક્રાણુઓ અલગ કરી ડૉક્ટર દ્વારા મહિલા પાર્ટનરના ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં આવે છે. ફિમેલ ઇન્ફર્ટિલિટીના 40% કારણોમાં અંડાશયની તકલીફ જેવી કે PCOS, જેમાં માસિક અનિયમિત અને ઓછું આવે છે, તેમજ અંડાશયમાંથી બીજ અલગ નથી પડતા, તેમજ ચોકલેટ સિસ્ટ ઓફ ઓવરી કે જેમાં અંડાશયમાં લોહીની ગાંઠ થાય છે. આ ઉપરાંત અંતઃસ્ત્રાવોની ખામી જેમ કે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, હાઇપરપ્રોલેક્ટિનેમિયા વગેરે, તેમજ માનસિક તણાવ, વજન બહુ ઓછું હોવું કે બહુ વધુ હોવું અને લાંબા સમયની બીમારી જેવી કે ડાયાબિટીસ, BP વગેરે જવાબદાર હોય છે. બીજા 40% કારણોમાં ગર્ભાશયની નળીઓમાં તકલીફ હોવી, જેના કારણે ફલનમાં અવરોધ આવી શકે છે, જેમાં લાંબા સમયનો નળીઓનો ચેપ કે TB થવો અને આગળ ગર્ભાશયની નળીઓનું એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ માટે ઓપરેશન થયેલું હોય એ જવાબદાર છે. 15% કારણોમાં ગર્ભાશયમાં ફાઇબ્રોઇડ હોવું, જન્મજાત પડદો હોવો કે ગર્ભાશયના આકારમાં તકલીફ હોવી અને ગર્ભાશયના મુખનો ચેપ અને ઓપરેશન જવાબદાર છે. આ માટેની તપાસમાં લોહીના રિપોર્ટ જેવા કે થાઇરોઇડ પ્રોફાઇલ, પ્રોલેક્ટિન, FSH, ઇસ્ટ્રાડિયોલ, AMH કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત માસિકના 9મા, 11મા, 13મા દિવસે નિયમિત રીતે સોનોગ્રાફી વડે બીજનો વિકાસ નોંધવામાં આવે છે. તેમજ HSG અને SSGમાં ડાય વડે એક્સરે અથવા સોનોગ્રાફી વડે ગર્ભાશયની નળીઓ બંધ છે કે નહીં એ તપાસ કરવામાં આવે છે. લેપ્રોસ્કોપીમાં દૂરબીન વડે પેટની તપાસ અને હિસ્ટ્રોસ્કોપીમાં દૂરબીન વડે ગર્ભાશયની તપાસ કરવામાં આવે છે. ફિમેલ ઇન્ફર્ટિલિટીની સારવારમાં કસરત અને ડાયટ કંટ્રોલ વડે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, વ્યસનો બંધ કરવા જોઈએ. માસિકના 3 થી 7મા દિવસે વિવિધ દવાઓ વડે
એક જ સાયકલમાં વધુ બીજ બને એ માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. એ સારવાર બાદ નિયમિત દિવસોએ ડૉક્ટરની તપાસ કરી સોનોગ્રાફી કરાવવી જરૂરી હોય છે. વિવિધ ઓપરેશનો જેમ કે લેપ્રોસ્કોપિક ગાઇડેડ એડેસિનોલાઇસિસ, ઓવેલિયન ડીલિંગ, સિસ્ટેક્ટોમી વગેરે કરવામાં આવે છે. તેમજ આ બધા પ્રયત્નો છતાં જો બાળક ના રહે તો હવેના સમયમાં IVF એટલે કે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી કે જેમાં સ્ત્રી પાર્ટનરના અંડાશયમાંથી સોનોગ્રાફી વડે બીજ અલગ કરી લેબોરેટરીમાં પુરુષ પાર્ટનરના સારા શુક્રાણુઓ સાથે ફલન કરવામાં આવે છે અને 3 થી 7મા દિવસે ફલિત બીજ સ્ત્રી પાર્ટનરના ગર્ભાશયમાં રોપવામાં આવે છે. નમસ્તે. ગર્ભાવસ્થા એ સ્ત્રીના જીવનની ઉત્તમ ક્ષણ છે, તો આ સમયે સ્વાસ્થ્ય વિશે ખાસ કાળજી રાખવી પડે. પ્રથમ 14 અઠવાડિયા સુધીની ગાળા વિશે વાત કરીએ તો ડૉક્ટર સાથે મુલાકાત માટે પ્રથમ તો પીરિયડ મિસ થાય એટલે તુરંત જ ડૉક્ટરને બતાવવું પડે, જેમાં પેશાબ અથવા લોહીની તપાસ દ્વારા જાણી શકાય કે પ્રેગ્નન્સી છે કે કેમ. પહેલાં મુખ્યત્વે પ્રેગ્નન્સીના કારણે થતી તકલીફોમાં ઉલટી ઉપકા થવા, જે મોટા ભાગે સ્ત્રીઓમાં જોવા મળતી હોય છે, જેને મોર્નિંગ સિકનેસ પણ કહેવાય છે. છાતીમાં બળતરા થવી, માથું દુખવું, જે મોટા ભાગે શુગર ઘટવાને કારણે થતું હોય છે. કબજિયાત થવી, જે હોર્મોન્સના ફેરફારને કારણે થતું હોય છે. તથા વારંવાર પેશાબ જવું પડે છે, જે ફિઝિયોલોજિકલ પણ હોઈ શકે છે, જે ગર્ભાશયના દબાણને કારણે, પેશાબની કોથળી ઉપરના દબાણને કારણે વારંવાર જવું પડતું હોય છે. છતાં ઘણી વખત ઇન્ફેક્શનને કારણે પણ થતું હોય છે. આ બધા લક્ષણો માટે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ અને ધ્યાન રાખવું જોઈએ તથા દવા લેવી જોઈએ. પ્રથમ તબક્કામાં તપાસ વિશે વાત કરીએ તો પહેલાં તો હિસ્ટ્રી એટલે આ બધું જાણવું પડે, તથા બીપી, પલ્સ, ટેમ્પરેચર, વજન, અને લેબોરેટરી માટે હિમોગ્લોબિન, લોહીનું ગ્રુપ, HIV, હિપેટાઇટિસ બી, થાઇરોઇડ, થેલેસેમિયા વગેરે રિપોર્ટો કરવામાં આવે છે. સોનોગ્રાફી વિશે કહું તો પહેલી સોનોગ્રાફી પ્રથમ મુલાકાતમાં કરવામાં આવે, જેના પરથી જાણી શકાય કે ગર્ભાશયમાં છે કે નળીમાં છે, અથવા તો 1 છે, 2 છે કે 3 છે. બીજી સોનોગ્રાફી 2 મહિને કરવામાં આવે છે, જેનાથી વિકાસ અને ધબકારા વિશે જાણી શકાય છે. ત્રીજી સોનોગ્રાફી 3 મહિને કરીએ છીએ, જે ખોડખાપણ માટેની છે. જોખમી ચિહ્નો વિશે વાત કરીએ તો શરૂઆતના 3 મહિનામાં બ્લીડિંગ થવું એ જોખમી ગણાય, જે ઘણી વખત ફિઝિયોલોજિકલ હોઈ શકે છે, અથવા તો ઘણી વખત બાળક ગર્ભ છૂટો પડતો હોય જેને કારણે હોઈ શકે, અથવા મિસકેરેજ થતું હોય તો પણ હોઈ શકે. તો એના માટે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ અને એની સારવાર કરાવવી જરૂરી છે. પ્રથમ તબક્કામાં ટ્રીટમેન્ટ વિશે વાત કરીએ તો ખાસ તો ફોલિક એસિડની ગોળી તથા ગ્લુકોઝ પાવડર આપવામાં આવે છે, તથા આગળ હિસ્ટ્રી હોય મિસકેરેજની અથવા આ વખતે કશું આવડની શક્યતાઓ લાગતી હોય તો હોર્મોન્સની ગોળી તથા હોર્મોન્સના ઇન્જેક્શન. સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર એટલે કે 14 અઠવાડિયાથી 26 અઠવાડિયા ગર્ભાવસ્થાનો ગાળો. આ ગાળામાં જ્યારે માતા તમારી પાસે બતાવવા માટે આવે આપણી પાસે, ત્યારે એની પહેલાં તો આપણે હિસ્ટ્રી લેવાની કે આ 3-3.5 મહિનામાં એણે ક્યાંય બતાવ્યું, ટ્રીટમેન્ટ લીધી કે બરાબર તપાસ કરાવેલી છે કે નહીં. ઉપરાંત એને હિસ્ટ્રીમાં આપણે પૂછવાનું રહીએ કે પહેલી ડિલિવરી છે કે આગળ ડિલિવરી થયેલી છે, નોર્મલ છે, ઓપરેશનથી છે, બીજું હેબિચ્યુઅલ એબોર્શન કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે, એ આખી એની હિસ્ટ્રી લઈ અને એના ઉપરથી આપણી ફર્ધર એની ટ્રીટમેન્ટ રહે. ઉપરાંત તપાસ માટે માતાનું વજન, બીપી, લોહીના ટકા, HIV, ઓસ્ટ્રિયા એન્ટીજન, VDI વગેરે તપાસ કરાવવાનું જરૂરી છે. ઉપરાંત બીપીની સાથે ખાસ એનું ચેક કરવાનું અને સોજા પગે ચડે છે કે નહીં એ જોવાનું રહે. યુરિનમાં આલ્બ્યુમિન કે શુગર એ જોવાનું રહે. જો બીપી હોય, સોજા હોય તો ટોક્સિમિયા પ્રેગ્નન્સીમાં જાય છે કે નહીં એ જોવાનું ખાસ જરૂરી છે, અને એને માટેની દવા ચાલુ કરવાની. ખાસ તો સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં સોનોગ્રાફી એ મેઇન જરૂરી ઇન્વેસ્ટિગેશન છે. ખાસ તો એટલા માટે કે આ ગાળાની અંદર 3D સોનોગ્રાફી કરાવે. બાળકમાં કોઈ પણ જાતની કોન્જેનિટલ એનોમલી કે તકલીફ હોય તો એની અંદર આપણને એની હૃદયની તકલીફ હોય, બ્રેનમાં હોય, કાંઈ પણ હોય તો આપણને ખબર પડે છે. ઉપરાંત એનું તરત જ આપણે એની કોઈ પણ જાતની ટ્રીટમેન્ટ હોય કે ટર્મિનેટ કરવી પડે એવી હોય, કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ન થઈ શકે એવી હોય તો એ ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે કરી શકીએ. અને ઉપરાંત ગર્ભાશયમાં પાણીનો ભાગ કેટલો છે
સર્ક્યુલેશન કેટલું છે એ બધું જાણી શકાય. એટલે સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરની અંદર સોનોગ્રાફી એ ખાસ મેઇન જરૂરી છે આગળ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ માટે. ઉપરાંત ગર્ભાશયની પોતાની અંદર જો ગાંઠ હોય, સેપ્ટા હોય, બાયકોર્વેટ યુટ્રસ હોય કે કોઈ પણ જાતની તકલીફ હોય તો એ પણ નિદાન ત્યારે થઈ શકે છે. પહેલાં કશું અવડ થયેલી હોય તો શું રીઝન છે એ પણ થોડો આની ઉપરથી ખ્યાલ આવી શકે છે. અને ખાસ તો ઇન્ટરનલ ઓસ એની પણ આની અંદર જાણ થાય કે એ રિલેક્સ છે કે કેવું છે, એ ફર્ધર પ્રેગ્નન્સી માટે એનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે. ટ્રીટમેન્ટમાં મેઇન જોઈએ તો સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર સ્ટાર્ટ થાય એટલે ધનુરનું પહેલું ઇન્જેક્શન એને આપી દેવાનું રહે. ખોરાક માટે એને એડવાઇસ કરવાની, લીલા શાકભાજી, કઠોળ, દૂધ, પાણીનો ભાગ એ વધારે લઈએ એટલે શક્તિ પણ આવે અને કોન્સ્ટિપેશન કે એની જે તકલીફ હોય એ ઓછી થાય. કોન્સ્ટિપેશન હોય તો ગર્ભાશયની એનું પ્રેશરના હિસાબે પણ તકલીફ થાય એટલે એ ખાસ લેવાનું રહે. આને હિસાબે કમરનો દુખાવો, કારણ કે ગર્ભાશય મોટું થાય છે એના પ્રેશરના હિસાબે કમરનો દુખાવો પણ માતાને થાય છે. અને પર એબ્ડોમિન આપણે તપાસ કરીએ તો બાળકનો વિકાસ કેટલો છે, શું છે એ ખ્યાલ આવે. જો એમાં કોન્ટ્રેક્શન આવે કે કાંઈ પણ તકલીફ થાય તો ડૉક્ટરને તરત જ બતાવવાનું અને એને માટેનું હોર્મોન્સ કે જે કાંઈ દવાની જરૂર હોય એ દવા ચાલુ કરવાની. રૂટીનલી દર મહિને ચેકિંગ કરાવવું એડવાઇઝેબલ છે, પરંતુ જો વચ્ચે કાંઈ પણ તકલીફ થાય તો વચ્ચે ડૉક્ટરને બતાવવું ખાસ છે. સાતમા મહિના એટલે કે 28 અઠવાડિયાથી ડિલિવરી સુધીના સમયને ગર્ભાવસ્થાનો ત્રીજો તબક્કો એટલે કે થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર કહેવામાં આવે છે. આ તબક્કામાં 7મા તથા 8મા મહિનામાં દર 15થી 20 દિવસે રેગ્યુલર ચેકઅપ હોય છે તથા 9મા મહિનામાં દર 10-10 દિવસે રેગ્યુલર ચેકઅપ માટે જવાનું હોય છે. આ તબક્કામાં ગેસ, એસિડિટી, ઉલટી, ઉબકા, થોડું પેડુમાં દુખાવો થવો, કમર દુખવી, પગ દુખવા વગેરે જેવા સામાન્ય તકલીફો રહેતી હોય છે. ખોરાકમાં તીખું, તળેલું, આથાવાળું બહારનો ખોરાક ન લેવો, પ્રવાહી પુષ્કળ લેવું, રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ, વોકિંગ, યોગા, પ્રાણાયામ વગેરેથી આ બધી તકલીફોમાં રાહત રહેતી હોય છે. કઠોળ, લીલા શાકભાજી, દૂધ, નાળિયેર પાણી, સલાડ, ફ્રૂટ વગેરે જેવો પોષણયુક્ત આહાર લેવો જોઈએ. વધારે પડતા સોજા ચડે, આંખે અંધારા આવે, માથું દુખે વગેરે જેવી તકલીફોમાં બીપી વધવાની શક્યતા હોવાથી તુરંત ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. આ સ્ટેજમાં રેગ્યુલર વજન, બીપી, બાળકના વિકાસની તપાસ વગેરે થતું હોય છે. 36-37 અઠવાડિયે ડોપ્લર સોનોગ્રાફી કરાવવાની હોય છે, જેમાં બાળક ફરતેનું પાણી તથા બાળકને લોહી પહોંચવાની પ્રમાણ વગેરે ચેક થતા હોય છે, જે પરથી ડિલિવરીનો પ્રકાર તથા ડિલિવરીનો સમય નક્કી થતા હોય છે. બાળકનું ઓછું ફરવું, લોહીની ઉણપ હોવી, બીપી વધારે હોવું, બાળક ફરતેનું પાણી ઓછું કે વધારે હોવું, બાળક આડું કે ઊંધું હોવું, જોડિયા બાળકો હોવા, બાળકને લોહી ઓછું પહોંચવું, મેલીનો ભાગ નીચે હોવો, આગળ સિઝેરિયન હોવું, 2 અથવા તેથી વધારે ગળામાં નાયડા વીંટાયેલા હોય વગેરે સંજોગોમાં પ્લાન કરીને સિઝેરિયન કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. પ્રવાહી જેવું પાણી પડવું, વારે વારે પેટ કડક થઈને દુખાવો થાય અથવા ખૂન પડે તો હોસ્પિટલે તાત્કાલિક બતાવવા જવું જોઈએ. બધું નોર્મલ હોય છતાં ડિલિવરીના અંતિમ ચરણમાં સરખો દુખાવો ન ઉપડે, મુખ ન ખુલે, બાળક નીચું ના ઉતરે, બાળકના ધબકારા અનિયમિત થાય કે બાળક મળ કરી જાય તો પણ ઇમરજન્સીમાં સિઝેરિયનની જરૂર પડતી હોય છે. સ્વસ્થ માતા તથા સ્વસ્થ બાળક એ જ ડિલિવરી પછીનો તુરંતનો સમયથી 6 વીક સુધીનો સમય પોસ્ટપાર્ટમ પીરિયડ કહેવાય છે. આ સમય થોડો કઠિન હોય છે કારણ કે માતા ડિલિવરીના થાકમાંથી બહાર આવે છે, તેમજ માતાની અને નવજાત શિશુની સંભાળ રાખવાની હોય છે, ચાહે નોર્મલ ડિલિવરી હોય ચાહે સિઝેરિયન હોય. માતાને પુષ્કળ પ્રમાણમાં શારીરિક અને માનસિક શક્તિની જરૂરિયાત હોય છે. કુટુંબના સભ્યોનો સહકાર પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે. નોર્મલ કે સિઝેરિયન ડિલિવરી હોય, માતાનું ધાવણ જેમ બને તેમ જલ્દી ચાલુ કરવું જોઈએ. આપણે ત્યાં એવી માન્યતા છે કે માતાને ખોરાક આપીએ પછી જ ધાવણ આવે, પરંતુ એવું નથી હોતું.
બાળક જ્યારે ચૂસવાનું ચાલુ કરે એટલે સકલિંગ રિફ્લેક્સ ચાલુ થાય છે અને એના દ્વારા મગજની અંદર ઓક્સિટોસિન નામનો હોર્મોન સ્ત્રાવ થાય છે અને આ હોર્મોનને કારણે ધાવણ ચાલુ થાય છે. શરૂઆતનું ધાવણ છે એ ખૂબ જ શક્તિવાળું હોય છે, એને કોલોસ્ટ્રમ કહેવામાં આવે છે. બાળક એ ધાવણ લે તો ખૂબ જ શક્તિ મળે છે, તેમજ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ બાળકની ખૂબ વધે છે. માતાના ધાવણ પર રહેલા બાળકનો નવજાત શિશુનો વિકાસ ઝડપથી થાય છે. માતાને રિટ્રેક્ટેડ નિપલ કે ક્રેક નિપલ હોય તો ડૉક્ટર યોગ્ય સારવાર આપે છે. ઓછામાં ઓછું 1.5 વર્ષ સુધી ધાવણ આપવું જોઈએ. બોટલ દ્વારા કોઈપણ જાતનું દૂધ ન આપવું હિતાવહ છે. ડિલિવરી પછીના પહેલાં 24 કલાકમાં નોર્મલ ડિલિવરી હોય કે સિઝેરિયન હોય રક્તસ્રાવ થવાનું પૂરી સંભાવના હોય છે. તેથી હોસ્પિટલમાં 24 કલાક રહેવું હિતાવહ છે. જેમ બને તેમ જલ્દી માતાએ હાથ પગ હલાવવા, હળવી કસરત કરવી, થોડું વોકિંગ જરૂરી છે, જેથી ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ નામનો રોગ થતો અટકાવી શકાય છે. 3 માસ સુધી વજનવાળું કામ કરવું નહીં. નોર્મલ ડિલિવરી હોય તો પલાઠી વાળીને માતાએ બેસવું નહીં. સાબુ, ડેટોલ કે બીટાડીન વડે ટાંકા સાફ રાખવા જોઈએ. સિઝેરિયન ડિલિવરી હોય તો પણ માતાએ દરરોજ સ્નાન કરી સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા જોઈએ. પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી, ખૂબ જ ફાઇબરવાળો ખોરાક, ઓછા તેલ મરચાંવાળો ખોરાક તેમજ હાઈ પ્રોટીનવાળો ખોરાક લેવો જરૂરી છે. માતા તથા નવજાત શિશુથી વિઝિટર્સને દૂર રાખવા. બાળકને માતાની બાજુમાં જ સૂવડાવવું. બાળકને જ્યારે પણ લે ત્યારે સાબુથી હાથ ધોઈને જ બાળક તેડવું. બાળકને પણ દરરોજ સ્નાન કરાવવું તેમજ જેટલી વાર મળ ત્યાગ કરે એટલી વાર બાળક પાણીથી ધોઈને સાફ કરવું. માતાએ 3 માસ સુધી આયરન, કેલ્શિયમ તેમજ વિટામિનની ગોળીઓ લેવી જરૂરી છે. 3 વર્ષ સુધી બીજું બાળક ન થાય તેના માટે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ યોગ્ય કુટુંબ નિયોજનના સાધન વાપરવા. નમસ્કાર. પ્રશ્ન એ છે કે મેનોપોઝ વિશે જાણવું શા માટે જરૂરી છે? મોટાભાગની સ્ત્રીઓ જીવનના આ તબક્કે સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલી હોય છે. આ સમસ્યાઓ મુખ્યત્વે હોર્મોનમાં થતા બદલાવ તેમજ કૌટુંબિક અને અંગત કારણ જેવા કે યુવા અવસ્થાએ પહોંચતા બાળકો સાથેના વૈચારિક મતભેદ, મિડલાઇફ ક્રાઇસિસમાંથી પસાર થતા જીવનસાથીની અસંવેદનશીલતા, વૃદ્ધ થતા વડીલોની વધતી જવાબદારીઓ અને કારકિર્દીની શોધમાં ઘરથી બહાર નીકળેલા બાળકોને કારણે ઊભો થતો ખાલીપો આ સમસ્યાને વધારે ગંભીર બનાવે છે. આટલું ઓછું હોય તેમ સફેદ દેખાતા માથાના વાળ, ચહેરા પરની કરચલીઓ, કારણ વગરનો થાક, હતાશા અને ગુસ્સો તેમજ વૃદ્ધત્વની શરૂઆતનો અહેસાસ આ તબક્કે વધારે પ્રતિકૂળ બનાવે છે. દરેક મહિલાઓ માટે મેનોપોઝના લક્ષણો દરેક તબક્કે દરેક મહિલાઓ માટે અલગ અલગ હોય છે. પેરીમેનોપોઝ એટલે કે માસિક ધર્મ બંધ થવાના 2 થી 5 વર્ષ પહેલાંના તબક્કાના લક્ષણો જેમ કે માસિક ચક્રમાં પરિવર્તન, યોનિમાં શુષ્કપણું, જાતીય સંબંધમાં થતી તકલીફ, વારંવાર ગરમી, પરસેવો અને મૂંઝારો થવો, મૂડ ચેન્જીસ, અનિદ્રા, માથાનો દુખાવો, શારીરિક નબળાઈ, અકારણ વધતું વજન. પોસ્ટમેનોપોઝ એટલે કે માસિક ધર્મ બંધ થયા પછીની તબક્કાના લક્ષણો જેમાં અગાઉ જણાવેલા લક્ષણોની તીવ્રતામાં વધારો, હાડકાં પોલા પડી જવાથી હાડકાને લગતી તકલીફો, સાંધાના દુખાવો અને સામાન્ય ઈજાઓથી થતા ફ્રેક્ચર્સ, વારંવાર પેશાબ આવવો, પેશાબ કાબૂમાં ન રહેવો, હૃદયરોગ, બ્લડ પ્રેશર, પક્ષઘાત જેવા રોગોની સંભાવના વધી જાય છે. જો આપણા સમાજમાં મેનોપોઝમાં પ્રવેશતી દરેક સ્ત્રીઓ આ સમસ્યા અને તેના લક્ષણોથી માહિતગાર હોય તો તે આ સમસ્યા સામે યોગ્ય સમયે યોગ્ય કાળજી અને સારવાર લઈ
સારી રીતે લડી શકે છે અને આ સમસ્યા અને આ તબક્કાથી ઝડપથી બહાર નીકળી અને તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકે છે. નમસ્કાર. નમસ્તે. દરેક સ્ત્રીને જુદા જુદા તબક્કાઓમાંથી પસાર થતું હોય છે. ટીનેજ લાઈફ એટલે કે તરુણીય તબક્કો, મેરાઇટલ લાઈફ એટલે કે લગ્ન જીવન, ઓબ્સ્ટેટ્રિક લાઈફ એટલે કે માતૃત્વનો તબક્કો અને છેલ્લો મેનોપોઝ એટલે કે રજોનિવૃત્તિ. આ છેલ્લો તબક્કો મેનોપોઝ છે એ ખૂબ જ અગત્યનો તબક્કો છે. આ સમય મહિલાઓમાં જે સામાજિક જવાબદારી હોય છે એમાંથી મુક્તિ મળે છે અને અચાનક જ શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો જોવા મળે છે, જેનું મુખ્ય કારણ છે માસિક ધર્મનું બંધ થાવ. મેનોપોઝ એક ગ્રીક શબ્દ છે. મેનુ એટલે મંથલી અને પોઝ એટલે કે બંધ થાવ. સ્ત્રીઓમાં આજે જુદી જુદી અવસ્થાઓ જોવા મળે છે. તે જાતીય હોર્મોન્સ ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટ્રોન જે અંડપિંડ એટલે કે ઓવરીઝમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જન્મ વખતે બાળિકાના અંડપિંડમાં 1 થી 2 મિલિયન જેટલા અંડકોષ હોય છે. ઉંમર થતાં આ અંડકોષનો ઘટાડો થતો જાય છે, સાથે સાથે હોર્મોન્સમાં પણ ઘટાડો થતો જાય છે અને આ જે પ્રક્રિયા છે એ છેલ્લા માસિક ધર્મના 3 થી 5 વર્ષ પહેલાં શરૂ થાય છે. એટલે આ સમયગાળાને પ્રી મેનોપોઝ કહેવાય છે. 1 વર્ષ માટે માસિક ધર્મ બંધ થાય એટલે એનો ઓફિશિયલી મેનોપોઝ આવ્યું એમ કહેવાય છે. અને પછીનો તબક્કો એટલે કે પોસ્ટ મેનોપોઝનો તબક્કો છે. તો આ જે મેનોપોઝ છે એ રોગ નથી, પરંતુ એક કુદરતી ઘટના છે અને સામાન્ય રીતે 45 થી 55 વર્ષની આસપાસ જોવા મળે છે. તો આ જે ફેરફારો થાય છે એને મેડન ટુ મેટ્રન એન્ડ મેટ્રન ટુ ક્રોન એમ કહી શકાય છે. એટલે કે કિશોરીમાંથી ગર્ભધારણ કરતી સ્ત્રી અને ગર્ભધારણ કરતી સ્ત્રીમાંથી એક આધેડ સ્ત્રી. તો આ એક જીવનનું પરિવર્તન છે. તેને ખૂબ સારી રીતે સમજી લઈએ અને સ્વીકારી લઈએ અને આનંદમય જીવન જીવતા શીખીએ. મેનોપોઝને લગતા લક્ષણોની જાગૃતતા મેળવ્યા બાદ હવે એની સારવાર વિશે શું? તો એક તો છે કે પેરીમેનોપોઝ. એના માટે છે પ્રિવેન્શન. પૂર આવે એ પહેલાં પાળ બાંધવી. એના માટે છે બીપી, ડાયાબિટીસ, કેલ્શિયમ લેવલ, બોન મેરો ડેન્સિટી ટેસ્ટ, મોઢાનું અને દાંતનું ચેકઅપ, બ્રેસ્ટ કેન્સરનું ચેકઅપ, પેપ્સમિયર, સોનોગ્રાફી પેલ્વિસની કરાવી અને કોથળી અને અંડાશયની માહિતી મેળવવી. મેનોપોઝ એક કુદરતી ક્રિયા છે. એટલે સારવાર ખાલી લક્ષણોની થઈ શકે, જેમ કે હોટ ફ્લસીસ, અત્યંત ગરમી લાગવી જે પંખાથી બી કંટ્રોલ ન થાય. એના માટે છે ઓરલ ઇસ્ટ્રોજન થેરાપી અને SSRI જેવી ડ્રગ. વજાનલ ડ્રાયનેસ માટે છે લોકલ ઇસ્ટ્રોજન જેલી અને લોકલ લુબ્રિકેન્ટ જેલી. ઓછી નીંદર આવી અને ઇમોશનલ ફેરફાર માટે છે મેડિટેશન. શારીરિક ફેરફાર જેવા કે પેશાબમાં તકલીફ થવી એના માટે છે કિગલ્સ એક્સરસાઇઝ. એના માટે શરીરને અંદર ઊંડો શ્વાસ લઈને ખેંચી અને ધીમે ધીમે શરીર છોડવું. બીજું છે શારીરિક સંબંધોને લગતા પ્રોબ્લેમો છે પાર્ટનર સાથેની સમજદારી અને લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, હાડકાં એટલા બધા પોચા થઈ જાય કે થોડું વાગે તો બી ફ્રેક્ચર થઈ જાય. એના માટે છે કેલ્સિટોનિન, રેલોક્સિફેન જેવી દવાઓ, વિટામિન D3, કેલ્શિયમને લગતી દવાઓ. આ ઉપરાંત મેનોપોઝમાં ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, હૃદયરોગના હુમલા, બ્રેન સ્ટ્રોક, પેરાલિસિસ આ બધું એકવાર થઈ ગયા પછી એમને સચોટ સારવાર નથી, એટલે એમને રોકવું જ વધારે સારું છે. ઉંમર પ્રમાણે શરીરમાં થતા ફેરફાર માટે મેનોપોઝ માટે અમુક લાઇફસ્ટાઇલ બી ચેન્જ કરવી પડે, જીવનશૈલી ચેન્જ કરવી પડે. જેમ કે ખોરાકમાં વધુ ફાઇટોએસ્ટ્રોજનવાળા ખોરાકો જેમ કે સોયાબીન છે, તલ છે, ટોફુ છે, વધારે પડતા પ્રોટીનવાળા ખોરાકો, દૂધ અને દૂધની આઇટમો, ડ્રાયફ્રૂટ, ઈંડા, વધુ પડતા કેલ્શિયમવાળા ખોરાકો, મીઠા લીમડાના પાંદડા છે, વરિયાળી છે, કેળા છે, દૂધ છે. આ ઉપરાંત સુગરવાળા અને પ્રોસેસ ફૂડ, બેકરીની આઇટમો, બિસ્કીટો વધારે ઘટાડીને શરીરને કંટ્રોલ લગી વજન કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. મેડિટેશન, યોગા, પ્રાણાયામ કરી અને શરીરને તંદુરસ્ત અને મનને તંદુરસ્ત રાખી શકાય.
વધુ તકલીફ માટે ડૉક્ટર પાસે જઈ અને ઓરલ ઇસ્ટ્રોજન થેરાપી ચાલુ કરાવી શકાય.